Hi dear students, next result is squeeze theorem. Statement idana, let f from AB to R, then f belongs to RAB if and only if for every epsilon greater than 0, there exists alpha epsilon comma W epsilon belongs to R of AB with alpha epsilon of x less than or equal to f of x less than or equal to omega epsilon of x for every x belongs to closed interval AB, and such that integral A to B omega epsilon minus alpha epsilon strictly less than epsilon. ഇതാണ് സ്ക്വീസ് തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഫ് റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ എപ്സിലോൺ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ എന്നീ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല ഒമേഗ എപ്സിലോണും ആൽഫ എപ്സിലോണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി പ്രൂഫ് എങ്ങനെ നോക്കാം. പ്രൂഫ് രണ്ട് വിധത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ. Direct implication: if f is Riemann integrable, we can find alpha epsilon and omega epsilon such that this satisfies. അപ്പോ അത് വളരെ ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ ഇല്ലതുകൊണ്ട് we put f equal to alpha epsilon equal to omega epsilon. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്വാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാല് നമുക്കറിയാം ഒമേഗ എപ്സിലോൺ മൈനസ് ആൽഫ എപ്സിലോൺ 0 ആണ്. അപ്പോ ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആവും. ഇപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ: ഇഫ് വി പുട്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എപ്സിലോൺ, then the result holds. ഇനി കോൺവേഴ്സ് എങ്ങനെ പറയാൻ നോക്കാം. കോൺവേഴ്സ്: suppose there exist such functions, there exist alpha epsilon omega epsilon belongs to RAB such that alpha epsilon of x less than or equal to f of x less than or equal to omega epsilon of x for every x belongs to closed AB. For epsilon positive and integral A to B now we shall prove this f lying between this alpha epsilon and omega epsilon is Riemann integrable. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ എഫിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ് റീമാൻ ഇന്റഗ്രബിൾ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന്, സിൻസ് ആൽഫ എപ്സിലോൺ ബിലോങ്സ് ടു RAB, there exists delta epsilon greater than 0 such that epsilon നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. If
P is a partition. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പറയാം. ആൽഫ എപ്സിലോണും ഒമേഗ എപ്സിലോണും ആർ ഐ ബി ആയതുകൊണ്ട് there exists delta epsilon greater than 0 such that if P is any partition with norm P less than delta epsilon, then mod S of alpha epsilon P minus integral A to B alpha epsilon. The value is integral value less than epsilon and secondly S of omega epsilon P minus integral A to B omega epsilon also less than epsilon. First inequality നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് ഫസ്റ്റും ഇത് സെക്കൻഡും ആയിട്ട് എടുക്കുക. From 1 minus epsilon less than S of alpha epsilon P minus integral A to B alpha epsilon less than epsilon. That is, the integral എല്ലായിടത്തും ആഡ് ചെയ്താൽ S of alpha epsilon P lies between integral A to B alpha epsilon minus epsilon and integral A to B alpha plus epsilon. Similarly, we have S of omega epsilon P minus. Similarly, we get integral A to B omega epsilon minus epsilon less than S of omega epsilon P less than integral A to B omega epsilon plus. Now, നമുക്ക് ഈ രണ്ട് equation number 3 കൊടുത്തു. ഇതിനല്ല ഇതിന് 3 കൊടുത്തു, ഇതിന് 4. ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം തന്നിട്ടുള്ള we have alpha epsilon of x less than or equal to f of x less than or equal to omega epsilon of x. So if Ti are the tags of the partition P, if P equal to xi minus 1 xi Ti I equal to 1 to n, then we multiply നമുക്ക് ഇതിനെ then alpha epsilon of Ti less than or equal to f of Ti less than or equal to omega epsilon of Ti I varies from 1 to n. We multiply with, that is, alpha epsilon of Ti into xi minus 1. എല്ലാ ഭാഗത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. Sigma equal to 1 to n alpha epsilon of Ti into xi minus 1 less than or equal to sigma equal to 1 to n f of Ti into xi minus 1, right? Less than or equal to sigma equal to 1 to n omega epsilon of Ti into xi minus 1. Now, what is this? This S of alpha epsilon P less than or equal to S of Fp less than or equal to S of omega epsilon comma P. This is our equation number 5. So now we start from equation 3. Okay, equation ini നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കുക.
ഇക്വേഷൻ 3 നോക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ റൂട്ട്. നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നു. എങ്ങനെ? ഇന്റഗ്രൽ ആദ്യത്തെ 3, 4, 5 മിനിറ്റ് നമ്മള് പ്രൂഫിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇന്റഗ്രൽ a to b ആൽഫ എപ്സിലോൺ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എസ് ഓഫ് ആൽഫ എപ്സിലോൺ പി. ഇനി നേരെ 5ൽ എന്താണ്? എസ് ഓഫ് ആൽഫ എപ്സിലോൺ പി ലെസ് ദാൻ ഓർ എസ് ഓഫ് ഒമേഗ എപ്സിലോൺ പി. അല്ലേ? which is less than which is less than or equal to s of fp. S of fp less than or equal to s of omega p. S of omega p ഇവിടുന്ന് ലെസ് ദാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ തുടങ്ങി അത് 3ൽ തുടങ്ങി 5 വഴി 4ൽ എത്തിച്ചേരാം. എങ്ങനെ നോക്കാം? ഫ്രം 3, 4, 5 ഇന്റഗ്രൽ a to b alpha epsilon minus epsilon less than എന്താണ്? s of alpha epsilon p. ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കൂ. s of alpha epsilon p less than or equal to s of p less than or equal to s of omega epsilon p. Now go to 4, which is strictly less than integral a to b, which is strictly less than integral a to b omega epsilon plus epsilon. That is s of fp lies between integral alpha epsilon minus epsilon integral a to b and integral a to b omega epsilon minus epsilon. This is our equation number 6. നമ്മളെ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കണേ. We are not stopping here. If Q is another partition norm Q less than delta epsilon, then integral a to b alpha epsilon minus epsilon less than s of fq less than integral a to b omega epsilon minus epsilon. This is our equation number 7. Now subtract these equations. ഇത് subtract ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ s of fp s of fq കുറച്ച് ശരിക്ക് കുറക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതായിരിക്കും കുറക്കേണ്ടി വരിക, ഇതിൽ നിന്ന് ഇതായിരിക്കും കുറക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഇതിനൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഈ 7 ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീക്വാലിറ്റി റിവേഴ്സ് ആയി വരും. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. ഒമേഗ ഇവിടെ പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ആണുള്ളത്. പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ആണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒമേഗ എപ്സിലോൺ മൈനസ് എപ്സിലോൺ ആവും. ഇതിന് മൈനസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എസ് മൈനസ് എസ് ഓഫ് എസ് less than minus integral a to b alpha epsilon plus epsilon now. ഇനി ഈ രണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ 6th ഇതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താല് ഇന്റഗ്രൽ a to b ആൽഫ എപ്സിലോൺ മൈനസ് ഒമേഗ എപ്സിലോൺ അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താല്
minus 2 epsilon less than S of FQ FP minus S of FQ less than integral A to B omega epsilon minus alpha epsilon plus 2 epsilon. Now, right side in the negative ആണ് left side. അല്ലേ, ഇത് മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? This mod S of FP minus S of FQ less than integral A to B omega epsilon minus alpha epsilon plus 2 epsilon. ഇത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് ലെസ് ദാൻ epsilon plus 2 epsilon equal to 3 epsilon. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ? മോഡ് S of FP minus S of FQ can be made less than 3 epsilon. 3 epsilon is also arbitrary. Epsilon ഏതോ വാല്യൂ ആണ്. നമ്മൾ നേരെ epsilon by 3 ആണ്. So F satisfy Riemann criterion, sorry, Cauchy criterion, so that F is Riemann integrable. Since epsilon greater than 0 is arbitrary, F satisfies Cauchy criterion and hence F belongs to Ra. This is the proof. Proof important ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. Next is a lemma. If J is a subinterval of AB, having endpoints C less than D, and if phi jx equal to 1 for x belongs to J, and phi jx equal to 0, x belongs to 0, 1 minus J. 0, 1 ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിലൊക്കെ phi jx 0 ആണ്. Then phi j belongs to R01 RAB and integral A to B phi j equal to D minus C. ശരിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് എ ബി ആണ്. എ ബിക്ക് ഇടയിൽ സിയും ഡിയും എൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ഇന്റർവെല്. ചിലപ്പോ സി അകത്താവും ഡി പുറത്താവും. സിയും ഡിയും എൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്റർവെൽ പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സി ഡി ആവാം. അപ്പോ phi jx ഈ വാല്യൂല് മാത്രം, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ 0 ആണ്. ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. എ ബിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we have to prove that integral A to B phi j equal to D minus C എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാന് നമ്മള് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം. Let P be a partition of closed AB
with norm p less than delta. Any partition. Let P1 contained in P contain points in P, contains intervals in P with tags in അപ്പോ ജെ നമ്മൾ 2-3 കേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജെ ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ജെ ആണ് എടുക്കുക. സപ്പോസ് ജെ ഈക്വൽ ടു സി ഡി. സിയും ഡിയും എൻ പോയിന്റ് സൈഡിൽ ഇന്റർവൽ അല്ലേ, അപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക. സി ഡി എടുക്കുക. വിത്ത് ടാക്സ് ഇൻ സി ഡി, ടാക്സ് ഇൻ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് P2 subset of P be the intervals with tags outside J. Then നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ if U1 is the union of intervals in P1, U1 പരമാവധി എത്രയാണ് വരിക? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിന്റെ ലെഫ്റ്റിക്ക് പരമാവധി ഇതുവരെ സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ റൈറ്റ്സ് പരമാവധി ഡി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ സീഡിന്റെ ഇടയിൽ ടാഗ് വരണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിക്ക് ഡെൽറ്റ, സിയിൽ നിന്നും ഡിയിൽ നിന്നും ഡെൽറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും പോവാം. അപ്പോ പരമാവധി ആ ഇന്റർവെല് എത്ര വരെ പോവാം? U1 എന്താ പറയാ, ഇവിടെ സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ, ഇവിടെ ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ. അപ്പൊ U1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, പരമാവധി ഇത്രയും ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ U1 എന്ന് പറയണത് സി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡി മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളതിനും പിന്നെ സി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ എസ് ഓഫ് എഫ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായാലും എന്താണ്, ഇതിന്റെ ഇത് 1 യൂണിറ്റ് ഉള്ളല്ലോ. അപ്പൊ ഈ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയയും ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഉള്ളത്തെ റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് വരിക? ബ്രെഡ്ത്ത് 1 അല്ലേ, അപ്പൊ എത്രയാണ് വരിക? അതായിരിക്കും റീമാൻ സം വരിക. അപ്പൊ 1 into d minus delta minus c plus delta, and ഇവിടെ 1 into d plus delta minus c minus delta. എത്രയാണ് ഇത് വരിക? That is s of fp1 equal to less than or equal to this. എത്ര വരിക? d minus c minus 2 delta ആണ് ഇത് വരിക. d minus c plus 2 delta ആണ് വരിക. Now, what about s of fp2? What about s of fp2? s of fp2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന് പുറത്ത് ടാഗ് വന്നാൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ, അവിടെയൊക്കെ ടാഗിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി പോകും. ടാഗ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ s of fp2 will be equal to 0. So that s of fp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ s of fp1 plus s of fp2 ആയിരിക്കും. s of fp equal to s of fp1 plus s of fp2 equal to s of fp1.
fp to 0. Therefore, what we get, yes, what we get is s of fp, s of fp1 and s of fp lies between d minus c minus 2 delta and d minus c plus 2 delta. That is s of fp minus d minus c. രണ്ടാമത്തും കുറക്കാലോ. Lies between minus 2 delta and plus 2 delta, or mod s of fp minus d minus c less than or equal to 2 delta. If we choose delta less than epsilon by 2, we get mod s of fp minus d minus c less than epsilon, so that f belongs to RAB and integral a to b f equal to d minus c. ഇവിടെ വരുന്നതാണല്ലോ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ. സോ റീമാൻ സമ്മിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറക്കുമ്പോഴാണ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആവുന്നത്? അതാണ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ. ഇനി കേസ് 2 ഈക്വൽ ടു സി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിലൊക്കെ ബാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടാഗ് വരിക, പുറത്ത് ടാഗ് വരിക, അപ്പോഴൊക്കെ ഇതേ കേസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ബാക്കി പ്രൂഫ് സിമിലർ ആണ്. എല്ലാ കേസിലും ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി മൈനസ് സി എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നേരത്തെ പ്രൂഫ് തന്നെ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രൂഫ് സിമിലർലി വി ക്യാൻ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് സെയിം കേസ് 2. ഇതൊക്കെ മുകളിൽ അതേ പ്രൂഫ് തന്നെ വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്യലാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം എഴുതുക, ബാക്കി ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് സിമിലർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് തിയറം. If phi from closed AB to R is a step function, then phi belongs to RAB. ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. കാരണം we can ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത g of x equal to 3, 0 less than or equal x less than or equal to 1, 2, 1 less than x less than or equal to 3. Now this can be written as 3 into phi 0 1 plus 2 into phi 1 3. ആണോ? അതെങ്ങനെ വെച്ചാല് if x belongs to this interval, this equal to 1. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 5jx equal to 5jന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 1 x belongs to j, 0 x does not belongs to j. x does not belongs to j. അപ്പോ 0 1-ലാണെങ്കിൽ ഇത് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 3 ആയിരിക്കും ആൻസർ. 3 0 1-ലാണെങ്കിൽ 1 3-ൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. x 0ക്കും 1-നും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും, ഇതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? 3 കിട്ടും. x 1-നും 3-ക്കും ഇടയിലാണ്, ഇതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും, ഇതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. So any step function can be written like this. If phi is a step function, phi can be written using നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോ phi j1, phi j2 etc. some phi ഇവിടെ
501 513 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സം 5j n. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതേപോലെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 5 can be written as k1 into 5j1 plus k2 into 5j2 plus etc plus kn into 5j. That's equal to sigma I equal to 1 to n ki 5j I. Now we can see that integral a to b phi equal to integral a to b sigma k equal to 1 to n ki phi j I. That's equal to sigma I equal to 1 to n ki into integral a to b phi j I. Now, if j I equal to g a equal to CADA or any interval with endpoints CA and DI, this can be written as sigma I equal to 1 to n ki into di minus ci. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് if g of x equal to 3, 1 less than or 0 less than or equal to x less than or equal to 1 and 2 1 less than x less than or equal to 3, integral 0 to 3 g equal to 3 into length of the interval, e constant length of interval on the multiply plus 2 into 3 minus 1 and is equal to 3 plus 4. Function definition 3 2 1 to 3 3 1 to 3 2 and 3. This 2 and 3 is 2 into 1 minus 0 plus 3 into 3 minus 1 is equal to 2 plus 6 equal to 8. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ എലിമെന്ററി സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ g can be written as 2 into 501 plus 3 into 513. ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർവെലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ നേരെ ഇവിടെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഈ വീഡിയോ ഇത്ര മതി.